Okay, so today's topic is medication history taking and reconciliation. So as I told you in the previous week, I'll be discussing with you some of the important roles of a clinical pharmacist, right? So these include some knowledge and skills, and so it really needs some practice. So the first one is medication history taking. So I'll be focusing more on the history taking, but I'll link that with reconciliation as well. And then in the next week, I will again talk about the reconciliation with medication review. So that's the plan I have. Yes. It's good, madam. Yeah. So when we talk about medication history, now this is something different to what a doctor would do in a ward or in a clinic. The doctor would take the medical history. So that medical history mainly focuses on the patient's condition, symptoms and all, because the unique role of a doctor is to diagnose the patient. So we move into that diagnostic things. But now what we mean by medication history is a record of all the medicines the patient has been taking prior to admission. A record of all the medicines that the patient had been taking before coming to the hospital. And this also includes some information regarding the allergies and adverse drug events, recently changed or seized medicines. Now, when we go forward, you will understand why these are important. Now, usually what happens, I think you know, is we take the clinic list. You know, if we take a patient who is being followed at a clinic, as a medication history, what we consider is the list of medicines that is mentioned in the clinic book or diagnostic card. But that can be different to what the patient has been taking. Now you need to understand that. The list in the clinic book just indicates what the doctor wants the patient to be on. කියන්නේ ක්ලිනික් බුක් එකක ලිස්ට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ ડોක්ටර්ට කොහොමද ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ගේ ලිස්ට් එක ડોක්ටර්ට ඕනේ patient මේ විදිහට බෙහෙත් ගන්න. ඒක තමයි යාගේ prescription. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ගෙදරදී ඇත්තටම patient පාවිච්චි කරේ මේ බෙහෙත්ද මේ විදිහටද නැත්නම් මේකට අමතරව තව බෙහෙත් තියෙනවද ඒක අපි දන්නේ නැහැ. So therefore the clinical pharmacist should ensure to take the best possible medication history. Now there is a meaning to that also. Best possible. Why don't we say the actual medication history? Because it is a bit difficult. Patient කෙනෙක්ගෙන් හරියටම medication history එක ගන්න එක සමහර වෙලාවට අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ගොඩක් වෙලාවට patients ලා බෙහෙත් වල නම් හරියට දන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් සමහරට confusing. ඒකයි අපි කියන්නේ best possible medication history. අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම information අපි ගන්න. So we call it best possible medication history. That list, the list of medicines, includes some other information. මං කිව්වා allergies, adverse drug event. එහෙම නැත්නම් patient ගේ medication taking habits, adherence ගැන details උත් මේකට අයිති. ඊළඟට තව වැදගත් දෙයක් තමයි ළඟදී නවත්තපු බෙහෙතක් නැත්නම් ළඟදී වෙනස් කරපු බෙහෙතක් මොනවා හරි තියෙනවා. කාට හරි ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද ඇයි අපි ඒකට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැත්නම් ඇයි අපි ඒක අහන්නේ? ඒ කියන්නේ medication history එකේදී අපි patient ගෙන් information ගන්නවා ළඟදී පාවිච්චි කළ නවත්තපු බෙහෙතක් නැත්නම් ළඟදී dose වෙනස් කරපු බෙහෙතක්. අපි ඉස්සරහට යන්න කලින් මම නිකන් අහන්නම් කාට හරි ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් මැඩම් දැන් අපි ඇන්ටිබයොටික් එකක් වගේ දුන්නොත් නේද? ඇන්ටිබයොටික් එකක් වගේ වුණොත් දැන් කලින් අරගෙන නතර කරලා තිබුණොත් අපි ආයි ඒ ඇන්ටිබයොටික් එකම ආයි දෙන්න වුණොත් මොකක් හරි ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ අතර මං බලාපොරොත්තුනේ ඒ ආන්සර් එක නෙවෙයි. ඒකත් හරි. ඔව් එතකොට ඇස්ප්‍රින් ප්‍රොපිඩ් වගේ ඩ්‍රග් එකක් ගන්නවද ඒක නැවතුව නම් සර්ජරි වලට යනවද ඒ වගේ ස්ථිරයක්? ඔව් හරි. අපි ඒ උත්තර දෙකත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. ඔයගලන්ට තව ඉස්සරහට ගියාට
පස්සේ මම ආපහු මේ ප්‍රශ්නේම අහන්න. හරි. හරි. දැන් අපි කිව්වා මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි එක කියන්නේ මේකයි. එතකොට ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් 20ක් ස්පෙන්ඩ් කරනවා මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි එක ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩිරෙක්ට් පේෂන්ට් කෙයා ගත්තාම පේෂන්ට් කෙනෙක් වෝඩ් එකට ඇඩ්මිට් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ක්ලිනික් එකේදී පේෂන්ට්ව හම්බුනහම ඉස්සෙල්ලාම කරන දෙයක් තමයි මේක මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි ගන්න. කියනවා හරියටම يعني බෙස්ට් මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි එක ගන්න අයිඩියල්ම ප්‍රොෆෙෂනල් තමයි ෆාමසිස්ට් එක. Not the doctor, not the nurse. Because we know different aspects. අපි එකටත් ඉස්සරහට යමු. දැන් අපි කතා කරොත් ඊළඟට why this is important. අයි අපි මෙහෙම විනාඩි 15ක් 20ක් ස්පෙන්ඩ් කරලා මෙහෙම මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි එකක් ගන්න. පළවෙනිම දේ තමයි now I will continue in both English and Sinhala. So the first thing is to ensure the patient receives all the routine medicines during the hospital stay, especially in case of chronic conditions. Now let's say for example a person gets into an accident and is brought to the hospital. Now he's admitted and being taken care for the wounds, maybe fractures or whatever. But that patient might also have some chronic conditions. So we need to make sure that the patient receives all the routine medicines. Now the reason for hospital admission could be different to that chronic condition the patient has. Could be totally a different reason. But still that patient's condition remain the same, the other comorbidities. So we need to make sure that these conditions or these other diseases are being treated well. පළවෙනිම හේතුව තමයි ඒක. අපි ensure කරන්න ඕනේ patient ගේ සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදියට ගන්න බෙහෙත් තියෙනවා නම් chronic conditions තියෙන patients especially ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන බෙහෙත් මොකක් හරි හේතුවකට hospital ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට hospital admission එක මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ලෙඩ නිසා නොවෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා example එකක් ගත්තා ඒක accident එකක් වෙනවා නම්. ඒ වගේ දෙයකදී එහෙම නැත්නම් මොන හරි වෙන ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන් යාට. හැබැයි යාට ඒ අතරේ තියෙනවා නම් diabetes එහෙම නැත්නම් heart condition එකක් අපි ensure කරන්න ඕනේ එයාට මේ යාගේ routine medicines ටික මේ hospital stay එක ඇතුළතදී ලැබෙන්න. මොකද සමහර වෙලාවට admit වුණාට පස්සේ admit වුණ reason එකට doctors ලා ගොඩක් focus කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ worry වෙන්නේ යාව ඒ condition එකෙන් improve කරන්න. So this step is very important because you will wonder how many patients would be there in a hospital not receiving the routine medicine. මට ගොඩාක් ඒ වගේ patients ලා ward එකේදී හම් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ admit වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට එයාලගේ routine medicines හරියට hospital එකේදී ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අපිට කාටවත් වැරද්දක් කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකයි කියන්නේ ඒක system එකේ තියෙන gap එකක්. Is the current condition. එයාට දැන් admit වෙලා ඉන්න හේතුව තමයි මේ වෙලාවේදී priority දෙන්නේ. එතකොට සමහරවිට doctors ලා busy වෙන්නේ ඒ condition එක improve කරන්න. එහෙම වුණාම එයාගේ routine medicines එයාට නොලැබෙනවා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට දැන් එතනින් එයා discharge වෙනකොට සමහර වෙලාවට ලියන්නේ එතකොට එයාගේ පරණ medicines මුකුත් නැහැ අලුතෙන් දුන්න medicines ටික විතරයි. එතකොට සමහර වෙලාවට එයාව ඒකෙන් ක්ලිනික් එකකට follow up කරන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට patient කියන්නේත් නැහැ මට මෙහෙම තියෙනවා කියලා සමහර වෙලාවට ඒක දිගටම යන්න පුළුවන් continue වෙන්න පුළුවන්. ඒ error එක. එහෙම නැත්නම් hospital stay එකේදී යාගේ අනිත් condition worse වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එකක්. That is one importance of why we should take the medication history. And the other thing is to identify the patient's clinical needs. So there might be some symptoms or some conditions that the patient might not tell, considering that is a minor thing. Patients do that. They have that habit. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක මේ පොඩි දෙයක් මෙච්චර මට මේ ලොකු අමාරුවක් තියෙනකොට මගේ මේ තියෙන back pain එක එහෙම නැත්නම් මගේ gastritis ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකත් patient ගේ clinical need එකක්. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ඉන්නේ minor symptoms. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ minor symptoms ignore කරන්න බෑ අපිට. එතකොට ඒ වගේ සමහර clinical needs identify කරගන්න පුළුවන් medication history ගන්නකොට.
මොකද patient එක විනාඩි 10ක් 15ක් එයාගේ බෙහෙත් ගැන එයා පාවිච්චි කරන විදිය ගැන කතා කරගෙන ඉන්නකොට අපේ ඊළඟ point එක. There is a relationship or a rapport that builds up. Patient ගේ pharmacist ගේ අතරේ හොඳ relationship එකක් හැදෙනවා. So they open up and gives you information. Patients ලා එතකොට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ open up වෙනවා. එයාලා දන්නවා මට මොන හරි බෙහෙත් ගැන නැත්නම් මට මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න කෙනෙක් ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට especially in our country there is a big gap between the healthcare professionals and the patient. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ බයයි දේවල් කියන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට අනිත් health professionals ට නොකියන දේවල් pharmacist කියන්න පෙළඹෙනවා. මොකද හොඳ relationship එකක් හැදෙනවා. එතකොට එයා දන්නවා මට බෙහෙත් ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට මෙයාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. මේ pharmacist එක මට කතා කරන්න. එතකොට ෆස්ට්ම පොයින්ට් එක මම කිව්වා patient එක ඉස්සෙල්ලාම hospital admit කරාම හරි නැත්නම් ක්ලිනික් එකේදී හරි pharmacist එක්ක තියෙන ෆස්ට්ම රෝල් එක තමයි මේ medication history ගන්න. ඒක pharmacist patient හම්බෙන පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට එතනදී හොඳ relationship එකක් හැදෙනවා. දැන් මට ගොඩක් මම රාගම වෝඩ් එකේ වැඩ කරද්දී රාගමට ගොඩක් එනවනේ liver disease patients ලා. මොකද එහෙ unit එකක් තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට liver disease එනවා. එතකොට ස්පයිරනෝලැක්ටෝන් ගන්න patients ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට ස්පයිරනෝලැක්ටෝන් වලින් එන side effect එකක් තමයි මොකද්ද? මතකද? hyperkalemia. Gynecomastia, painful breast enlargement. එතකොට මේක irreversible සමහර වෙලාවට. කියන්නේ ඒක දැන් drug එක නැවතුවාම අපි හිතමු enlarge වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ආපහු reverse වෙන්නේත් නැහැ සමහර වෙලාවට. එතකොට ඒක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ගොඩක් patients ලා මේක කියන්නේ ડોක්ටර්ට. මොකද මේ liver condition එකක් තියෙනකොට මේ දේවල් තියෙනකොට ඒක කියන්න සමහරවිට embarrassing වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඇත්තට මේක drug එකකින් වෙන දෙයක්ද මොකක්ද. හැබැයි ගොඩාක් patients ලා ටිකක් දැන් පළවෙනි දවසේ කතා කරාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ward round එකට ගිහිල්ලා මොනවද කොහොමද කියලා කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම මේක ડોක්ටර්ට කියන්න ඕනේද ඒ වගේ අහනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අපිව trust කරනවා අපිත් එක්ක හොඳ relationship එකක් හැදෙනවා. Right? So that is another thing. And the other important point is that the medication history would provide a baseline for continuation of drug therapy. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා දැන් ඕනම වෙලාවක වෝඩ් එකට patient කෙනෙක් admit වුණොත් chronic disease patient කෙනෙක් නම් අපි හිතමු එයාට කලින් heart attack ඇදලා තියෙනවා කියලා. ආයෙ පාරක් MI එකක් හරි මොන හරි නිසා admit වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ clinic book එකේ තියෙන drugs ටික ලියනවා. එතනින් තමයි ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න. එතන තියෙන drugs වෙනස් කරනවා, dose වැඩි කරනවා, ඒකට drugs add කරනවා. ඒ කියන්නේ baseline එක තමයි එයාගේ medication history එක. දැන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එකම reason එකට admit වෙනවා. අපි හිතමු liver disease patient කෙනෙක් ඒ condition එක worse වෙලා admit වෙනවා. එතකොට අපිට baseline එක වෙන්නේ එයා කලින් පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් ටික. ඒ බෙහෙත් ටික තමයි ඊට පස්සේ වෙනස් කරලා තව දේවල් මොන හරි වෙනස් කරලා එතනින් තමයි continue කරන්නේ drug therapy. එතකොට baseline එක වැරදුනොත් මොකද හිතන්නේ? එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකයි මේ medication history ගන්න එක ගොඩක් important වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මම මේක සමහරවිට මේ ගොඩක් තැන්වලදී share කරලා තියෙනවා කතා කරනකොට එක patient කෙනෙක් මට හම්බෙලා තිබුණා. එයාගේ clinic book එකේ රතු පාටින් not in the clinic book in the BHT. BHT එකේ රතු පාටින් note එකක් දාලා තිබුණා chest pain not responding to GTN sublingual tablets. හැබැයි ඒ patient ටිකක් stable වුණාට පස්සේ මොකද එයාට මේ ඔක්සිජන් මාස්ක් එකක් එහෙම දාලා තිබුණ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නකොට එතකොට හිස්ටරි ගන්න බැහැනේ. පස්සේ කතා කරනකොට එයාගෙන් මම අහුවාම එයාගේ GTN එක කොච්චර පරණයිද ඒ කියන්නේ ඒක ඒ ස්ටොක් එක කොච්චර කල්ද අරගෙන කියලා. ඒක මාස 9කටත් වැඩිය පරණ ස්ටොක් එකක් එයා යූස් කරන්නේ. එතකොට ඒක wrong information. එතකොට the idea is that the patient is not responding to GTN sublingual tablet. But in reality that is not the reason. මගේ පොඩි example එකක් කිව්වේ baseline එක වැරදුනොත් ඒ වගේ misinformation යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි හිතමු තව patient කෙනෙක් ඉන්නවා diabetes කියලා හිතන්න. එතකොට එයාගේ drug එක you know we have a patient with diabetes and that patient takes metformin in the morning, only metformin in the morning. But in the clinic book it says metformin 1 gram TDS plus glycoside. අපිටම glycoside උත් දීලා තියෙනවා.
එතකොට ක්ලිනික් බුක් එකේ ලිස්ට් එක අරගෙන ලිව්වොත් එයා මෙට්ෆෝමින් 1 ග්‍රෑම් TDS ගන්නවා, ග්ලික්සයිඩ් අපි හිතමු BD ගන්නවා. ඒත් එයාගේ sugar control නැහැ. එතකොට එතනින් තමයි interventions පටන් ගන්න therapeutic interventions. මෙයාගේ sugar control කරන්න මේ drugs මෙතනින් තමයි alter කරන්නේ. හැබැයි ඇත්තට මෙයා ඔය දෙකම ගන්නේ නැතුව මෙට්ෆෝමින් එක පෙත්තක් විතරක් උදේට නම් ගන්නෙ. ඔයගලන්ට තේරෙනවද මම කියන point එක? Right? So that is a wrong baseline for the continuation of therapy. So the doctors might say they might think, okay, even though the patient takes 1 gram of metformin 3 times with glycoside, still the patient's sugar is not under control. එහෙම හිතලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ therapeutic intervention කරන්න එතනින් continue කරන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම අපි history ගත්තාම එයා දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. So I hope you understand. The right medication history is important because it provides the baseline for the continuation of drug therapy. And the next point, the answer to what I asked you earlier. Why is it important that we take history regarding the recently changed or ceased medicine? Because the admission, the hospital admission itself could be because of a medicine, not a disease. Right? The reason for the hospital admission could be the medicines, not a disease. කනේ ඩ්‍රග් එකක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ hospital admission එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ there might be errors or problems in the drug therapy. patient කලින් ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් වල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අපි ක්ලිනික් බුක් එකේ රීසන්ට් එක ගත්තට එයා ළඟදී පාවිච්චි කළ මොන හරි නවත්තපු බෙහෙතක් නිසා තවදුරටත් මේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක කන්ටිනියු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි තුමු එයා මොන හරි ඇන්ටිබයොටික් කෝස් එකක් අරගෙන දවස් 7ක් නතර කරා. හැබැයි ඒ නතර කරත් සමහර වෙලාවට ඒකේ මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. Not necessarily an antibiotic. Whatever the medicine, it could be the reason why the patient is admitted. ඒකයි ළඟදී පාවිච්චි කළා නතර කරපු බෙහෙත් ගැනත් අපි අහන්නේ. ඒකයි මේක හරි සීරියස් දෙයක් මේ මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි ගන්නවා කියන්නේ නිකාම් patient ගෙන් drug list එක ගන්න එක නෙවෙයි. ඒකයි. Yes, madam, understood. Yeah, the other thing is recently changed medicine. අපි හිතමු patient කෙනෙක් stable ව ඉන්නවා සමහර drugs කීප එක. හැබැයි ඒකේ මොන හරි dose එකක් increase කරා නම් සමහර ලාවට ඒක නිසා වෙන්න පුළුවන් මෙයාට මේ අමාරු ආවේ දැන් මේ admit වෙන්න. So that is very important. We call them drug related hospital admissions. අපි ඒකට කියන්නේ drug related hospital readmissions. බෙහෙතක් නිසා hospital admit වෙන එක. So that is another reason why taking medication history is important. Okay, so now I'm going to talk about the steps or how we are going to perform that. Before we go to that, do you have anything that you need to clarify or do you need to add anything? Did you understand why this is an important step? Yes, and you madam, will be surprised. You will be surprised if you really practice this. How many problems that you can identify just by doing this step. මේ ස්ටෙප් එකේදී විතරක් කොච්චර patients ලගේ ප්‍රශ්න අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා නම් තේරෙයි. Just this simple thing, just one role of a clinical pharmacist, not anything. But even this step, taking a medication history, reveals a lot of issues because this is where we gather information, and this information might not be considered by any of the other healthcare professionals. Right? Okay. Yes, ma'am. So if you need anything or if you need to ask anything, you can stop me at any point. Then I'll move on to the steps or how we can do this. Right? Yes. So I will just consider. I'll consider, a ward-based setup just to make it easy. But we can do the same in a clinic setup as well. අපිට මේක ක්ලිනික් එකේදී කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතන
ලේසියට අපි hospital එක කියන්නේ ward එකක system එකක් imagine කරගෙන කතා කරා. Right? So the Right. first thing is reviewing the background information. Reviewing the background information. Once a patient is, like say, you get to meet a patient, you don't start right away. You cannot do that without any information. You can't just go and start taking a history. You need to have some kind of background information. ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ patient ගේ පොඩි information ටිකක්. නැත්නම් අපිට එකපාර ගිහිල්ලා මේ history ගන්න බෑ. Right. So we have, if in a ward, we can use the patient's BHT, the patient's clinic notes. Now in this step, it's not like that we read the whole BHT or review the information. අපි මේක information ඔක්කොම ගන්නෙ නෑ. We just screen through the BHT. නිකන් BHT එක පොඩ්ඩක් බලනවා මේ patient මොනවා වෙලාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ history කොහොමද ඒකෙත් දීලා තියෙනවනේ මෙයාගේ medical conditions ගැන. එතකොට පොඩි information එකක් ඒ වගේ අපිට background information එනවා. එතකොට මෙයා transfer වෙලාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන idea එකක් තියෙනවා. So when we do that, we should make, we should notice what are the presenting complaints and what are the medical history. So the presenting complaints is the reason for admission. Presenting complaints. එක doctors ලා ලියනවා clinic BHT එකේ. Chest pain, maybe, shortness of breathing or whatever. Presenting complaint. Why the patient is admitted. And with that, they will write notes on the medical history. Medical history එකත් එක්ක ලියනවා මේ patient diabetes තියෙනවද, hypertension තියෙනවද. They use abbreviations. Sometimes they might write DM with a little plus. DM plus. So that means positive. They have DM, diabetes mellitus. HTN, let's say 0. අර උඩින් 0 එකක් දාලා ලියන්නේ. I hope you know. Yes, so that means they don't have hypertension. So we'll do some cases, then you will get to know about these abbreviations as well. So likewise, we can have an idea about the medical history. So that is the focus that we should have when we review the background information. And then we can also record some information regarding the patient's age, gender, weight, if it is available in the patient's clinic note. So we can make sure and we can double check, right? Okay. So that is the first step. And the second, we then approach the patient or the carer, because sometimes the patient might be in a condition where it is impossible to talk, like the patient might be unconscious with an oxygen mask, or the patient might not be able to talk. So in that case, we can approach a carer. So that is the second step. And then we start the interview. These are some of the basic things, like, how we can start the interview. We should greet. That is the first thing. We should greet and then confirm the identity. That is important, right? Because we need to know that this is the right patient. You know what happened when it was in teaching hospital, I think, Kurunagala. We took some undergraduate students for the training, and there was one BHT, and however, the cover said one number, but inside the notes were that notes belong to another bed number. That was like missed, right? So there are things like that, and sometimes you will see there are 2 patients in one bed in Sri Lanka, right? Yes. Therefore, it's important that you confirm the identity. You could just say, hello, is this Mrs. Pereira? You can ask for the age. Is this Mrs. Pereira? Can you tell me your age? So then you confirm that this is the right patient. And then you introduce yourself and explain what you are going to do and why. That is important. Otherwise, the patient doesn't know what this is all about. They might think you are a doctor, right? They can, think you are a medical student. So they don't know. So you just introduce yourself and say that you want to talk about the medicines that they have been
taking before coming to the hospital. And you can also add why is it important. You can say that it's important we know how you have been taking the drugs, right? So we'll watch a little video if the time permits, or else I can give you the link. Maybe I think you have a WhatsApp group, so maybe you can watch it later because that is a YouTube video. And then you Okay. can make sure the time is convenient or not, because come on, this is a patient and they are in pain and distress. So it might not be the ideal time to talk. So we have to respect the patient's right to decline an interview. If they are not ready for the interview, you can organize another time, but still you need to emphasize the patient that this is important so that you can have it as early as possible. But if the patient declines, says that they are not fit to talk and they don't want to talk, you have to respect that. And when you ask the questions, you have to be polite, attentive, and be a good listener, because this is all about taking or getting information. So you have to be attentive to every detail the patient gives you. And you have to listen well so that you will not miss any of the information. And when you ask the questions, that have to be open-ended questions. It's like, do you understand what is an open-ended question and what is an closed-ended question? Now, I'll give you an example. If you ask, do you take this medicine every day at night? What do you think that is? Open-ended or closed-ended? Yes? Do you take this medicine at night every day? Yes? It's close-ended. Open. Yes, it's closed-ended. Close. So you are just, the patient would say yes. Do you take this medicine at night? Yes. Yes. But if you ask, when do you take this medicine? Now that is an open-ended question. You don't say anything about night or morning or whatever. You ask the patient, how do you use this medicine? Or when do you use this medicine? What do you use this medicine for? That is how you ask. Now you don't ask, is this the drug that you use for the hypertension? They would simply say yes. Right? But if you ask, do you know why you use this drug for? Then they will think whether for what condition, or if they don't know, they will say they don't know. But if you give the answer in the question, they would simply say yes. Now these might seem very simple facts, but when you do it, you will understand that these are the problems in your interview. And මේ කියන දේවල් සමහරවිට හරි පොඩි points, right? හැබැයි මේ පොඩි points තමයි සමහර වෙලාවට වරදින්නේ ඇත්තටම මේ interview එක කරද්දි, සහ ඒකෙන් තමයි ගොඩක් information miss වෙන්නේ. Miss. I know that by experience because I work with students and I take them for training in the wards. Right? ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට වරදිනවා. අපි සමහරලාට ඒකට ලොකු attention එකක් දෙන්නේ. අපි එහෙම අහනවා මේක ගන්නව නේද හැමදාම රැට. නැත්නම් අපි අහනවා මේක නේද වාගේ diabetes pet. එහෙම තමයි අපි අහන්නේ. එතකොට patient කියන්නේ ඔව් කිය. එකෙන් අපිට information reveal කරන්න බෑ. Right? And then with that we should also document allergies or any adverse drug reaction history. And when you do that also, you have to get the complete information. අපි අහනවා බෙහෙත් වලට මොන හරි allergies තිබිලා තියෙනවා. Patient ඔව් කිව්ව මොකද්ද උනේ? කවදද උනේ? Right? Because that information is important. අපි හිතමු ගොඩාක් ඈත කාලේ පොඩි කාලේ මොකක් හරි minor allergy එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු කසලා තියෙනවා. පළු දාලා තියෙනවා මොකක් හරි ඇන්ටිබයොටික්. සමහරවිට ක්‍රිටිකල් කන්ඩිෂන් එකක් ආවොත් මෙයාට මේ ඇන්ටිබයොටික් එකම දෙන්න වෙන. There is something called reintroducing or rechallenging. අපි සමහර වෙලාවට ඒ රිස්ක් එක අරගෙන ආයෙ දීලා බලන්න වෙන වෙලාවල් එනවා. Not every day. I mean, usually if the patient is allergic to that drug, we go for another option. But there might be a possibility or there might be a case where we will have to go with that same medicine. එතකොට අපිට important මෙන්න මේ දේවල් ටික. කවදාද උනේ මොකද්ද උනේ? අපිට මෙයාට anaphylaxis මොන හරි reaction එකක් නම් obviously then we are not going to introduce that again. You know what anaphylaxis is, right?
severe allergy anaphylaxis කියන එක දන්නවනේ නේ? ඔව් මැඩම්. Yes, okay. So therefore we include this information as well, and sometimes this information might be missing because in the clinic book sometimes යාගේ clinic notes වල සමහරලාට allergy ගැන information නැති වෙන්න පුළුවන්. And the next thing is medication history. Now that is the main part, medication history. All the medicines the patient has been using, including the recently changed or ceased medicine. එතකොට මේක තමයි මේන්ම part එක. ඒ කියන්නේ මොනවාදයක් කලින් පාවිච්චි කරපු බෙහෙත්. එතකොට ඒකෙදිත් අපි ගන්න ඕනේ information අපි write down කරන්නේ බෙහෙතේ නම, එයාගේ dose එක, frequency එක සහ additional information. අපි හිතමු clinic book එකේ තියෙන එකට වඩා මෙයා වෙනස් විදිහකට ගන්නවා නම් අපිට ඒක note කරන්න ඕනේ. Right? You know, things like that. And also we should use all the resources available to confirm it is the best possible medication history. ඒ කියන්නේ අපි යාගෙන් history එක ගන්න කලින් clinic books යාගේ own medicines තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි අහනවා ඔයා clinic book එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ ගෙදර පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. සමහරවිට patients ලා බෙහෙත් ගේනවා. ඒ ඔක්කොම ටික information තියෙන ඔක්කොම information අරගෙන resources අරගෙන තමයි අපි history එක පටන් ගන්නේ. මොකද එතකොට patient කියන දේත් එක්ක අපිට පුළුවන් tally කරලා බලන්න මෙයාගේ කියන එකද clinic book එකේ තියෙන්නේ ඒකද මෙයාගේ medicine container එකේ තියෙන්නේ. සමහර ලාවට මෙයා පරණ මොන හරි medicine එකක් use කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් පරණ dose එක. හැබැයි clinic book එකේ ඒක increase වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ information අපිට ගන්න ලේසි එයාගේ ළඟ තියෙන resources ඔක්කොම එකතු කරගන්න. ඊළඟට medication history එකේදී ඉස්සරහට checklist එක මෙතන දාලා තියෙනවා අපි ඒකට අපු යමු. එතකොට history එකේදී අපි ඔක්කොම information ගන්න ඕනේ මොකද්ද බේත නම dose එක frequency එක ඔක්කොම. Right? And with that we do a little adherence assessment at the end. බෙහෙත් ගැන ඔක්කොම කතා කරාට පස්සේ adherence එක ගැන අපිට idea එකක් ඇත්තටම එනවා. බෙහෙත් එයා පාවිච්චි කරන විදිහත් එක්ක. හැබැයි අපි තවදුරටත් එයාගෙන් අහලා දැනගන්නත් පුළුවන් එයාගේ adherence එක ගැන. එතකොට එයාගේ adherence වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ඒවට හේතුත් හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ හේතු address කරන්නේ නැතුව non adherence තියෙනවා නම් ඒක address කරන්නේ නැතුව කොච්චර හොඳට බෙහෙත් දුන්නත් වැඩක් නැහැ patient ගේ outcome එකක් එන්නේ නැහැ. So that is also important. So if you ask now, that should also be an art of communication, taking this information. If you just ask like, do you take all the medicines as prescribed? In that tone, what do you think? Do you take all the medicines that have been given to you? මේ දීලා තියෙන බෙහෙත් ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. එහෙම අපි එකපාර සැරෙන් ඇහුවොත් එයා කියන්නේ ඔව් ගන්න. But if you just, you know, ask it in a more cool manner, like, you know, a lot of medicine, a lot of patients forget to take the medicines usually. How often do you think you will forget the medicine? අපි මේක general කරලා අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට මේ දැන් බෙහෙත් ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ගොඩක් අයට මෙහෙ වගේ තියෙනකොට අමතක වෙනවා ගන්න. දැන් ඔයාටත් මේ වගේ තියෙන බෙහෙත් ගන්න අමතක වෙනවා. සතියට කී දවසක් විතර මිස් වෙනවද බෙහෙත් ගන්න? ඒ වගේ නිකන් පොඩ්ඩක් tricky විදියට අහන්න. So we can do an adherence assessment like that. And then it's also important that we assess the patient's ability to manage the medicines. Patient ගෙන් අන්තිමට අපි අහන්න ඕනේ මේ බෙහෙත් වලට දෙන්නේ කවුද? තනියම අරගෙන බුද බොන්නේ. එතකොට වයසක එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට එයාගේ අනිත් abilities assess කරන්නම වෙනවා. මේ labels කියවන්න පුළුවන්ද? bottles open කරන්න පුළුවන්ද? සමහරවිට මේ වගේ දේවල් නිසාත් ඒගොල්ලෝ හරියට බෙහෙත් පාවිච්චි නොකරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම inhalers වගේ තියෙනවා නම් inhaler techniques. That is very critical. I think I told you in that World Pharmacist Day presentation also that we met a patient who was an old lady in her 80s. That patient was actually I met that patient in the diabetes clinic, a routine clinic patient. And in the clinic book, I noticed that the patient had several hospital admissions due to exacerbation of asthma. So when I took the history, I just asked, do you know how to use an inhaler device? It was a dry powder inhaler that the patient was given. And she explained really well. අර ඔක්කොම information ටික කිව්වා මේම ගන්නවා හුස්ම අල්ලන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ slowly exhale කරනවා. Everything was perfect. But when I added the question, now is this the way that you use the device?
දැන් මේ කිව්ව විදිහට ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ patient කිව්වා මගේ ඩිවයිස් එක කැඩලා දැන් මාස 10ක් 12ක් වෙනවා. ඉතින් මේ patient කරන්නේ ඇත්තටම කැප්සියුල් එකේ කැප් එකයි බොඩි එකයි දෙකක් තියෙනවනේ. එකක් ගලවලා අනිත් කෑල්ල කට ළඟට තියලා ඒකෙන් නිකන් උඩට උරනවා. Can you imagine? ඒ වගේ practices තියෙනවා. එතකොට capsule එකෙන්ම තමයි යා නිකන් කට ළඟට කරලා උරන්නේ. So there is no doubt that the patient's asthma is not under control. එතකොට ඒ hospital admissions දෙක තුනක් තිබ්බා මට මතක හැටියට. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම prevent කරගන්න තිබුණා කවුරු හරි මෙයාගේ inhaler device එක ගැන බැලුවා. And you know that is a cost, right, to the country and also to the patient. Hospital admission එකක් කියන්නේම cost එකක්. Hospital system එකට cost එකක්. අනිත් පැත්තෙන් patient ගත්තත් එයාටත් එක කොච්චර burden එකක්ද into the family. When somebody is in the hospital, it's a burden to the family. So that these are really preventable incidences. අපරාධ මේවා අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් hospital admissions. එතකොට pharmacist ලා විදියට අපිට responsibility එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ cases වත් අඩුතරමේ අඳුරගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවානේ අපිට හරියට මෙහෙම clinical pharmacy implement කරලා නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි කතා කරනවානේ. හැබැයි මේ වගේ දේවල් අපිට clinic වලදීත් කරන්න පුළුවන්. patient කෙනෙක්ට අපි දීලා තියෙනවා නම් අපි හිතමු මේ patient එනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් DP capsules ගන්න dispensary එකට. අඩුතරමේ device එක වැඩ කරනවද කියලා හරි අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. right? එහෙම කවුරු හරි ඇහුවනම් මේ patient ගේ සමහර විට අර hospital admissions අපිට prevent කරගන්න තිබ්බා. right? So these are also important. සමහර ලාවට bottles මේගොල්ලන්ට අරින්න බැරිද? label එක කියවන්න බැරිද? නැත්නම් ඒ වගේ devices වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම අපිට assess කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් patient ගේ ability එක මේ medicine manage කරගන්න. right? And then at the end you can thank the patient. So this is basically what we do. So if I just sum up again, you just check the background information so you know with whom you are dealing with. Is this a patient with a kidney case or is it a patient with a liver problem? You know, you have a basic idea. And you also know why the patient is admitted. What is the reason? Then you go to the patient, check whether it is a convenient time for the patient. You start the interview. And you first ask about the allergies and document. You take notes about the allergy. And then the main part, you take the medication history. Now this medication history includes all of these. Prescription medicines. දැන් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට ගන්න පුළුවන් එයාගේ ක්ලිනික් බුක් එකෙන් එයාගේ ළඟ තියෙන බෙහෙත් වලින් එක්ක යත් එක කතා කරලා අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැබැයි අපි තව අමතර questions ටිකක් අහන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේ ඊට පස්සේ තියෙන යට තියෙන list එක තියෙන්නේ sleeping tablets, inhalers, OCT මේවා සමහර වෙලාවට patients ලා නිකන් අර ඒගොල්ලන්ගේ routine medicines විදිහට දකින්නේ නැහැ. sleeping tablets සමහරට use කරන එක ඒගොල්ලෝ නිකන් අර දැන් routine medicines එක අපි හිතමු එයා දිගටම hypertension නැත්නම් IHD වලට බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඒ බෙහෙත් ටිකත් එක්ක එයා මේව සමහරට නොකියන්න. But ඒවා අපි වෙනම අහන්න. Do you use any sleeping tablets? Do you use inhalers, sprays or sublingual tablets? Are you on oral contraceptives or hormone replacement therapy? Depending on the gender and the age, you can direct that question. Analgesics මොන හරි ගන්නවද? ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට අපිට මේක important. දැන් සමහර ලාවට අපි හිතමු මොන හරි back pain එකක් හරි මොන හරි තියෙන patient කෙනෙක් දිගටම NSAIDs ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකෙන් එයාට ulcers එනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට analgesic use එක ගැනත් අපි බලන්න ඕනේ. සමහර ලාවට මිනිස්සු මේක කියන්නේ නැහැ නෑ. කැක්කුමක් ආවහම ගන්න මම ඩික්ලොෆිනක් තියන් ඉන්නේ. හැබැයි අපි ඒක කොච්චර එයා ගන්නවද කියලාම සමහරට daily ගන්නවා. right? එතකොට ඒ වගේ information අපි වෙනම අහන්න. ඊළඟට GI drugs, especially about reflux. And do you use any herbal drugs or vitamins? Because there might be cases where there might be some interactions or some therapy failures that are difficult to explain. අපිට එහෙම මං හිතන්නේ එක hospital එකකදී හම්බුණා patient කෙනෙක් එයාට බෙහෙත් answer කරන්නෙම නැහැ. Right? And the pharmacist had identified
that the patient is taking some herbal something, kasayak wage මොන හරි දෙයක්, right? And that impact on the absorption, that was the suspect that the doctors had. මේක ගන්න නිසා මේ drugs absorb වෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා තමයි අන්තිමට හොයාගත්තේ. මොකද ඒ patient දිගටම මොකක් හරි herbal ගන්න. ඒක සමහරවිට therapy failures වගේ දේවල් එද්දි මේ complementary medicine use එකත් වැදගත් වෙනවා. Right? And topical medicines, creams, ointments, patches, or inserted medicines, ear drops, nasal drops, right? Injected medicine, sometimes they forget this. එයා දැන් clinic book එකේ තියෙන බෙහෙතුයි ඔක්කොම ටික කියනවා, සමහරට insulin ගන්නවා කියන්නේ එයාට අමතක. Right? So we have to specifically ask. Recently completed medicines, I think you remember I mentioned. ළඟදී නතර කරපු බෙහෙත් මොන හරි තියෙනවා. And other people's medicine. ඒ question එකත් හොඳ question එකක්. බෙහෙත් ගැන ඔක්කොම කියලා ඉවරනාට පස්සේ අහන්න ඕනේ තව මොන හරි ගෙදර ආයෙත් වෙන ගෙනල්ලා තියෙන බෙහෙත් මොන හරිත් ගන්නවද? මොකද එහෙම පාවිච්චි කරන මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නේ. Right? Social and recreational drugs and intermittent medicine. සමහරවිට අමතක වෙනවා patient weekly medicines ගැන කියන්නේ. අපි හිතමු methotrexate වගේ දෙයක්. සමහරවිට ඒ වගේ weekly ගන්න medicine අමතක වෙන්න පුළුවන්. alendronate, right? Yeah. So these are the list of medicines that include to the medication history. And then after you talk about all the medicines, you will have an idea about the adherence, but you can also ask some more questions. අපිට මෙයාගේ බෙහෙත් දකිනකොට අපිට තේරෙනවා එයාගේ containers වල බෙහෙත් වැඩිපුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයගලන්ට adherence assess කරගන්න පුළුවන්. ඒක in practice when you do that, that will automatically be done. වෙනම questions අහන්න නැතුව වුණත් adherence එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ගැන note down කරන එකත් important. And then you can assess the patient's ability to manage the medicines, and then you can thank the patient and close the interview. So that is what happens in a medication history, right? So I have a video that is a really good video in which a senior clinical pharmacist trains a junior doctor on how to take a medication history. So in the first half, the pharmacist actually explains the doctor about the different things, right? How to take the medication history. And then the next half is how the doctor actually takes the medication history from a patient. So that video also includes some information regarding the the first part that we discussed. What is the importance of taking the medication history? And also it's a really good video. I think as it is almost 9 now, I started late. So we will not watch it now, but I will give the link to Lakmal, and Lakmal can give it to you all via the the WhatsApp group. Is that okay? Otherwise, because it's okay, madam, we can share it. 20 minutes, I think. Yeah, it's about 20 minutes, the video. So it will Okay, take time. Right? We So can we'll do share that way. Okay. Yeah, we'll do that way. And yeah, so that is about the medication history taking. Now, we can link this when we do the cases. You will understand, right? But now, I would also like to mention a few things. Now, there are some important tips, right, that you need to remember if you are going to practice this. Now, when you listen to this, you will think it's nothing, it's just easy. But I think if there are students here who have actually done this for the undergraduate degree program, I hope there are few. Then I think you know by experience that this is not that easy, right? Because one thing is the way you direct the question. You should not distract the patient. Now, when you do this part, when you go to the main part and when you start talking about the medicine, a common mistake that people do is they distract the patient. Now, the patient may have started talking about, let's say the patient has heart failure. The patient might have started talking about the medicines that the patient takes for heart failure. And all of a sudden you ask, do you also use any drugs,
I mean, let's say, do you also use any painkillers? Do you use any herbal drugs? In the middle, you direct, whatever comes to your mind. Then the patient will be distracted. So this should be nicely ordered. Now you know what are the conditions the patient has. ඔයාලට මම හිතන්නේ මම කියන එක තේරෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම patient ගේ conditions මොනවද කියලා දැනගත්තනේ background check එකේදී. එතකොට මෙයාගේ prescription medicines ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තාම මේ condition ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් මේ patient ගේ හරියට information ටික ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ මතක් කර කර කියන්නේ. ඒකට අපි හිතමු IHD ගැන දැන් heart failure කියලා හිතමු අපි. heart failure drug එකක් ගැන ඒක කියන ගමන් එකපාරම ඔයගොල්ලෝ අහනවා pain killers ගන්නවද? නැත්නම් complementary medicines ගන්නවද? එතකොට patient distract වෙනවා. එතකොට එයාට අර list එක මතක් කරන්න බෑ. එයාව ආපහු deviate වෙනවා වෙන පැත්තකට. එහෙම නැතුව එයාගෙන් ලස්සනට information ටික ගන්න ඕනේ. එයාගේ එක බේතක් ගැන කිව්වහම ඒ බේතේ dose එක මොකද්ද? ඒක ගන්නෙ මොකටද කියලා හරියටම දන්නවද? ඒ වගේ විස්තර ටික يعني ඉන්ඩිකේෂන් දන්නවද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු එක ඩ්‍රග් එකක නමක් එයා කිව්වා. මම ඇස්ප්‍රින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහන තව මොනවද ගන්න? ඊට පස්සේ ඒ patient මතක් කරලා තව බෙහෙතක් කියනවා. ඒ බෙහෙත කිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහනවා ඇස්ප්‍රින් එක ඩෝස් එක කියලා. කොයි වෙලාවටද ගන්න? එතකොට patient අර පස්සේ කිව්ව බෙහෙත අමතක කරලා. එහෙම නැතුව ඇස්ප්‍රින් ගන්නවා කිව්වා නම් ඇස්ප්‍රින් කොයි වෙලාවටද ගන්නෙ? ඒකේ ප්‍රමාණය දන්නවද? ඩෝස් එක දන්නවද? ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට එයා දන්නේ බේතේ නම විතරයි නම් ඇස්ප්‍රින් කියලා විතරයි නම් ඇස්ප්‍රින් රැට ගන්නවා. එයා ප්‍රමාණි දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ක්ලිනික් බුක් එකෙන් බලලා එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඕන් මෙඩිසින් අපි ගාව තියෙනවා නම් ඒක බලලා ඩෝස් එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කම්ප්ලීට් ලිස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි patient කොයි වෙලෙවත් distract කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මතක් කර කර කියන්නේ. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එක ලීඩ් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට patientsලා මේ බෙහෙත් ගැන අහන්න ගත්තාම they start talking on and on and on. දැන් අපි හිතුවොත් අපි මෙයාගේ ඇලර්ජිස් ගැන අහන්න ගත්තා කියලා. එතකොට පොඩි කාලේ වෙච්ච දෙයක් ගැන එයා කියන්න ගත්තොත් ඇලර්ජි එකක් සමහර ලාවට ඒ කාලේ වෙච්ච දෙයක් එයා ඇඩ්මිට් වුණු විස්තරයක් ඒකෙදි හම්බුණු ડોක්ටර්ස්ලා ගැන ඒ වගේ ලොකු විස්තර කියන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආපහු ටක් ගාලා patient ව ගන්න ඕනේ medication history. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු එයාගෙන් අපි අහනවා ඔයාගේ බෙහෙත් දෙන්නේ කවුද? ඔයාමද තනියම බෙහෙත් ගන්න. එතකොට එයා ගෙදර පවුලේ විස්තර ගැන කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි ඒ වගේ වෙලාවට මෙයාව ඩිරෙක්ට් කරන්නේ මේ ආපහු medication history. ඒ වගේ මේක හරිම ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක්. ඒක ඇත්තටම හරියට දැනගන්න ඕගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරලම බලන්න ඕනේ මේකේ කොච්චර පොයින්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙනවද කියලා තේරෙයි. මොකද දැන් අපි හිතුවොත් මේ අපි පස්සේ කිව්ව දේවල් දැන් prescription medicines වලට අමතරව ඊට පස්සේ අපි යටින් කිව්ව අනිත් ලිස්ට් එක. මේව සමහර වෙලාවට අහනකොට patient boring නොවෙන්න අහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අපිට අහන්න පුළුවන් nasal ear drops eye drops කියන එක ප්‍රශ්නයක් විදියට. නහයට දාන කනට දාන නැත්නම් ඇහැට දාන drops මොන හරි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා. හැමේ ගාන ක්‍රීම් ඔයින්ට්මන්ට් ඒ වගේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ අර ඒක බෝරින් නොවෙන්න ඩිස්ට්‍රැක්ට් නොවෙන්න හරියට ඉන්ටර්විව් එක කරනවා කියන එක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් එන්න ඕනේ. එතකොට මේක චෙක් ලිස්ට් එකක් ඇත්තටම මේ මෙඩිසින් ගැන අපි අහන්න ඕනේ. depending on the patient අපිට OCP ගැන අහන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් වෙලාවට ડોකියුමන්ට් නොවන දෙයක්. right? එතකොට සමහරවිට ගොඩක් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් ඒව එන්න පුළුවන් OCP වලින්. හරි. එතකොට ඒ වගේ මේක හරිම ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මේක බලන් ඉන්නකොට තේරෙනවා සමහර ලාවට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම කරන්න ගියාම මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැත්තම් කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි ගැන තියෙන පොයින්ට්ස් ටික එච්චරයි. එතකොට මේක හරිම ඉම්පෝටන්ට් ස්ටෙප් එකක්. මොකද මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අපිට රිවීල් කරගන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් that will not be revealed in any point during the hospital stay. That is the most important and the most fascinating thing about medication history taking. We can reveal information that will not be revealed at any point during the hospital stay, and that information that we reveal via a medication history taking can be used for the better treatment outcomes and can also lead to identifying medication related issues or problems. Right? So
So that is medication history taking, and with that I will just introduce you this concept, medication reconciliation, but we will do the activities and discuss this in more detail in the next week with the medication review, because usually we do this like together. There is no clear line that is drawn between medication reconciliation and review. So medication reconciliation is the next thing that the pharmacist would do. Now we have the medication history, right? ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. දැන් අපි medication history එක ගත්තා. Right? So we have the medication history, and the next thing we do is medication reconciliation. Now reconciliation is comparing the patient's current list of medicines against the physician's admission, transfer or discharge orders. ඒ කියන්නේ අපි දැන් history list එකක් ගත්තනේ. එතකොට මේක review කරන ඇත්තටම points තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි on admission අපිට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක transfer එකකදී කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක discharge එකකදී කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි admission එකක් ගැන කතා කරේ, අපි history ගත්තා. එතකොට ඊළඟට අපිට තියෙනවා admission drug list එකක්. BHT එකේ පටන් අරගෙන තියෙනවා drug list එකක්. අපි ඒකත් එක්ක compare කරලා බලනවා අපි ළඟ තියෙන list එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අලුතෙන් පටන් අරන් තියෙන drug list එකත් එක්ක අපේ history එක compare කරලා බලනවා. Right, that is one point. And on transfer එකක් වෙනවා නම් කලින් hospital එකේදී දුන්න list එක, එහෙම නැත්නම් කලින් ward එකේ list එක අලුත් list එකත් එක්ක compare කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හිතමු hospital admit වෙලා ඉඳලා discharge වෙනවා කියලා. එතකොට අපිට එයාගේ hospital stay එකේදී දුන්න drug list එකයි සහ දැන් discharge වෙලා ගෙදර යනවනේ ආපහු. එතකොට ඊට කලිනුත් එයා එන්න කලිනුත් ගෙදර ඉඳලානේ ආවේ. එතකොට කලින් පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් list එක තියෙනවානේ. ඒ දෙකමත් එක්ක compare කරන්න වෙනවා. Right? So I will explain that again. So my point is we do this comparing at transfer of care. ඒ කියන්නේ මෙතන මම මේ පොඩි picture එකක් දාලා තියෙනවා. Right? relay එකකදී අපි button එක මාරු කරනවා වගේ patient අපි එක care setup එකක ඉඳලා අනිත් එකකට මාරු වෙන තැනකදී තමයි අපි reconciliation කරන්නේ. දැන් admission එකක් කියන්නේ ගෙදරදී සාමාන්‍යයෙන් තනියම බෙහෙත් පාවිච්චි කර හිටපු කෙනෙක් ඔන්න එයාගේ setup එක වෙනස් වෙනවා. දැන් එයාව බලාගන්නේ hospital staff එක. එතකොට වෙනස් වෙන තැන. trans එකක් කියන්නේ එක ward එකකින් නැත්නම් එක hospital එකකින් වෙන තැනකට දෙනවා. එතකොට එයාගේ setup දෙක මාරු වෙන තැන. discharge වෙනවා කියන්නේ hospital staff එක බලාගත්ත patient අපි ආපහු ගෙදර යවනවා. එතකොට එක්ක ගෙදරදී යාට බෙහෙත් දෙන කෙනා එයාව බලාගන්න, නැත්නම් තමන් විසින්ම තමන් බලාගන්න. ඒකට setup එක වෙනස්. එහෙම වෙනස් වෙන තැන්වලදී smoothly මේ transition එක කරන්න තමයි අපි compare කරන්නේ. මොකද මේ patient care මේ විදිහට මාරු වෙන තැන්වලදී තමයි සමහර වෙලාවට issues එන්න නැත්නම් errors එන්න තියෙන chance එක වැඩි තැන්. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම admission එක. right? අපි එතනට ආපහු එමු. ඊට කලින් අපි මෙතන මොකද්ද කරන්න කියලා කතා කරලා. right? So I hope now you have an idea. So that is reconciliation is simply comparing two medicine lists. එතකොට ඒක අපි කරන්නේ admission එකකදී, transfer එකකදී නැත්නම් discharge වෙන වෙලාව. right? So this is how we do it. The first step is taking the history. එතකොට පළවෙනිම step එක තමයි අපි history එක ගන්න ඕනේ. එතකොට admission එකකදී නම් අපි දැන් කතා කරමු medication history taking. එහෙම නැත්නම් ward එකක් අතරදී hospital දෙකක් අතර transfer වෙනවා නම් අපි ඒ පරණ අනිත් notes තියෙන්න ඕනේ. හරි, discharge එකේදී අපි hospital stay එකේ අපි BHT එකේ drug list එකක් තිබ්බනේ. යාට continue කරපු ඒ list එකයි එයාගේ discharge prescription එකක් තියෙනවානේ. ඒ දෙක. right? එතනදී තව අපිට හැබැයි ඊට කලින් ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් list එකක් ඕන වෙනවා. අපි කතා කරමු මේ අයි කියලා. right? පස්සේ. එතකොට මේ වගේ history දෙකක් අරගෙන අපි compare කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි history එක ගන්නවා, මේක accuracy එක අපි confirm කරගන්න. මේක තමයි හරි මේක කියලා අපි check කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ compare කරනවා දෙක. compare කරලා මේ දෙක අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඒවා communicate කරනවා අදාළ කෙනාට. especially it would be a prescriber. right? එතකොට එතනදී
මේ වෙනස්කම හැබැයි obvious දෙයක් නං අපි හිතමු patient ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි හිතමු nasal bleeding කියලා. එතකොට එයා ගෙදරදී warfarin හරි නැත්නම් අපි හිතමු warfarin ගන්න patient කෙනෙක් කියලා. එතකොට අලුත් list එකේදී මේක add වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට communicate කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි අපිට තේරෙනවා ඒක. මෙයා nasal bleeding වලට admit වෙලා තියෙනවා නම් කලින් පාවිච්චි කරපු warfarin එක දැන් නතර කළා නම් ඒක ඇත්තටම discrepancy එකක් නෙමෙයි. ඒකට අපි කියනවා intentional omission. ඒ drug එක ඇත්තටම omit කරන්න ඕන drug එකක් නේ. මොකද nasal bleeding තියේදී අපිට තව blood thinner එකක් දෙන්න බෑනේ. එතකොට ඒක intentional omission එකක්. ඒක හිතලමයි නතර කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ obvious reasons තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් මේ බෙහෙත් list එකේ වෙනස්කමක් වෙන්නේ මොකක් හරි ඇත්තටම හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හේතුව අපිට හරිම clear නම් obvious නම් අපි ඒක කාටවත් communicate කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නොවන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. right? duplication of therapy. සමහර වෙලාවට අපි පරණ list එක ලියනවා BHT එකේ. ඊළඟට අලුතෙන් drug ආයෙ prescribe කරනකොට අර තිබ්බ drug එකක්ම වැරදිලා යටින් ලියවෙන්න පුළුවන්. සමහරට එකම drug එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන එකම drug class එකේ වෙන drug එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවාට පැහැදිලි නේද මම කියන දේ? ස්පීඩ් වැඩි නැහැ නේද මේක? මේක සරල concept එකක් ඇත්තටම. නෑ මැඩම් තේරෙනවා. ගැටලුවක් නෑ. හරි. මම හිතනවා chemical pharmacy ගැන නොදන්න අයටත් තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද ලක්මාල එකපාරක් කරලානේ තියෙන්නේ නේ. හැබැයි okay right duplication of therapy. ඒ කියන්නේ මුලින් අපි clinic list එක අපි මේ admission එකක් ගැන හිතුවොත් hospital admit වෙන වෙලාවේදී clinic book එකේ තියෙන list එක අපි BHT එකේ ලියලා therapy පටන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආවිල්ලා බලලා ආපහු drugs add කරනකොට prescribersලා අපි හිතමු duplication එකක් වෙනවා. duplication එකක් කිව්වහම ඒක එකම drug එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකම drug class එකේ වෙන drug එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඊළඟට omission. එයා ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු බෙහෙතක් දැන් omit වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක omission එක unintentional නා. කියන්නේ අපිට ඒකට හරි හේතුවක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපිට warfarin and nasal bleeding එකේදී අපිට හරිම clear. obvious reason එකක් තියෙනවා warfarin නතර කරන්න. නැත්නම් අපි හිතමු surgery එකකට admit වුණ patient කෙනෙක්. එයා කලින් aspirin use කළා දැන් ඒක නතර කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක obvious. හැබැයි එහෙම නොවන omissions තියෙනවා නම් ඒක අපි clarify කරගන්න ඕනේ. ડોක්ටර්ගෙන් අපි අහන්න ඕනේ මේ patient කලින් මේ බේත පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අලුතෙන් අපි දැන් BHT එකට ඒක දාලා නැහැ. ඒකට මොකක් හරි reason එකක් තියෙනවා. right? And then there can be drug-drug interactions and drug-disease interactions. So this step reconciliation කියන්නේ අර comprehensive review එකක් නෙමෙයි. මෙතනදී reconciliation කියන්නේම අපිට කලින් තිබ්බ බෙහෙත් ටික හරියට දැනුත් තියනවද කියලා බලනවා විතරයි වගේ. හැබැයි මේකෙදී අපි හරියට බලන්න ඕනේ යාගේ තියෙන conditions ඔක්කොටම match වෙන්න බෙහෙත් තියනවද කියලා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක අපිට ඉරකින් ඇදලා වෙන් කරන්න බෑ මේ ටික reconciliation මේ ටික review කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකම එකට කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ next week එකේ අපි දෙකම ආපහු කතා කරමු cases ටිකක් එක්ක කියලා. මොකද reconciliation කිව්වහම ඒකේ තේරුම ඇත්තටම අපි compare කරන එක විතරයි. right? compare කරලා අපි බලන්නේ මේ දෙකේ discrepancies තියෙනවද? ඒකට reasons අපිට හොයාගන්න ඕනේ. reasons හොයාගන්න බැරි නම් අපි ඒක clarify කරගන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? right? හරි. එතකොට අපි ඊළඟ point එකට ආවොත් දැන් අපි on admission කතාව ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. hospital ගෙදරදී ඉඳලා hospital admit වෙනකොට omissions වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම දැන් අපි අමතර information එකතු කරගන්න අපි හිතමු මෙයා clinics දෙකක follow up වෙන patient කෙනෙක්. එයා ගෙනත් තියෙන එක clinic book එකක්. ඒ වගේ patientsලා හරියට ඉන්නවා. දැන් හිතමු එයා heart condition එකකට නම් එයා admit උනේ. එයා පෙන්නන්නේ එයාගේ heart clinic එකේ එක විතරයි. හැබැයි සමහරට එයා තව psychiatric clinic එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකෙත් එයා පාවිච්චි කරන බෙහෙත් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එතකොට ඒක අපි ඇත්තටම prescriber inform කරනවා. අපිට මෙයාගේ interview කරනකොට දැනගත්තා මෙයා psychiatric clinic එකටත් යනවා. ඒකෙනුත් මේ drugs දෙක මෙයාට දෙනවා. ඊට අපි මේකට add කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට ඒක එකක්. අනිත් එක සමහර විට ඒක නොදැන හිටියා නම් ડોක්ටර් අලුතෙන් prescribe කරන බෙහෙතක් අර බෙහෙතත් එක්ක interact කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නකෝ එයා heart condition එකකට නම් admit උනේ.
එයා ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ එයාගේ heart clinic එකේ clinic book එක විතරයි නම් අලුතෙන් ડોක්ටර් ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන අලුත් ඩ්‍රග් එක. එතකොට මේක කන්ටිනියු වෙනවනේ දැන් ඊළඟට මෙයාව ආපහු ෆලෝ අප් එකට දැම්මම ක්ලිනික් එකකින් අරක ආපහු දිගටම දැන් මෙයාට කන්ටිනියු වෙනවා අලුත් ඩ්‍රග්. හැබැයි එයා ගෙදර ගියාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර සයිකියාට්‍රික් එකේ ඩ්‍රග්ස් උත් එයා ගන්නවා. පිටු මෙයා තව ඒ ක්ලිනික් එකෙන් හම්බෙන බෙහෙත් ටික. එතකොට ඒ දෙක අතර ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් වෙනවා. හැබැයි අපි දැන් දන්නවා මෙයා මේ ක්ලිනික් එකෙත් යනවා මෙන්න මේ බෙහෙත් දෙකත් ගන්න. එතකොට ඒක අපි ડોක්ටර්ට ඇත්තටම ඉන්ෆෝම් කරනවා. අපි ડોක්ටර්ට උදව්වක් කරන්නේ. එතකොට ડોක්ටර් දන්නවා එහෙනම් මේ බෙහෙත දෙන්න හොඳ නෑ. මෙයා මේ සයිකියාට්‍රික් ඩ්‍රග් එක ගන්නවා නම් මේකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනවා. එතකොට මම මේක දෙන්නේ නෑ. මම මේකට වෙන ඩ්‍රග් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ ඩිසිෂන්ස් එනවා. සමහර ලාවට ඩුප්ලිකේෂන් එනවා. එයා තව ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් තව මොන හරි කන්ඩිෂන් එකකට බෙහෙත් ගන්නවා නම් ඒක මෙතනදී රිවීල් වෙලා නැත්නම් සමහරට වෝඩ් එකෙන් ආපහු ඒ බෙහෙත්. ඒකට පේෂන්ට් දන්නෙත් නැහැ මේ මොනවද කියලා. පෙති ටිකක් විතරයි යාට හම්බෙන්නේ. එයා මුකුත්ම දන්නේ නැහැ විස්තරයක්. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා මේකෙන් දුන්නු බෙහෙතුත් බොනවා. ඊට පස්සේ අර එයා හම්බෙන අනිත් ડોක්ටර්ගෙන් සමහර විට ඒ ගන්න බෙහෙතුත් ගන්නවා වෙයි. හරියට පේෂන්ට්ස්ලා කරන වැඩක් ඒක. ඒ කියන්නේ අපේ පොලිෆාමසි ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ගෙන් බෙහෙත් ගන්නවා. ක්ලිනික් දෙක තුනක වෙන වෙනම ෆලෝ අප් වෙනවා. ඒ වගේ ලින්ක් එකක් නැහැ කිසිම. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා කවුරු හරි කියනවා රාගම හොඳයි liver disease වලට. එතකොට එයා යනවා ඒ ක්ලිනික් එකට. එතකොට එයාට වෙන කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ගෙවල් ගාව හොස්පිටල් එකට යනවා. ඒ වගේ පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම රිවීල් කරගත්තාම ඔන් ඇඩ්මිෂන් අපි දෙක කම්පෙයාර් කරලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න ප්‍රිස්ක්‍රයිබර්ස්ලට කියන්න. ඒක තමයි ඔන් ඇඩ්මිෂන්. ඔන් ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ තේරෙනවා. වෝඩ් එකකින් වෝඩ් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙද්දී සමහර වෙලාවට අපි අර කලින් හොස්පිටල් එකේ ලියපු ලිස්ට් එක ලියලා තමයි පටන් ගන්න. මොකද හැම වෙලාවෙම බේසිස් එකක් තියෙනවා තෙරපි කන්ටිනියු කරන්න. අලුතෙන්ම පේෂන්ට් කෙනෙක් ඇඩ්මිට් වුණොත් අලුතෙන් ඩ්‍රග්ස් ලියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට කලින් එහෙම කන්ඩිෂන් එකක් තිබ්බේ නැත්තම්. අපි දුමු ෆස්ට් ටයිම් යාට MI එකක් heart attack එකක් ආවා කියලා. එතකොට යාට හිස්ටරි එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් අලුතෙන් ලියනවා ඩ්‍රග්ස්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ යාට කලින් කන්ඩිෂන්ස් තිබ්බ කෙනෙක් නම් අර කලින් දුන්නු බෙහෙත් ටික ලියලා තමයි එතනින් තමයි පටන් ගන්න වෝඩ් එකේ ට්‍රීට්මන්ට් එක. එතකොට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකකදී කලින් හොස්පිටල් එකේ වැරද්දක් කියලා තිබ්බොත්. වැරදි ඩ්‍රග් කම්බිනේෂන් එකක් දීලා තිබ්බොත්. ඒක මෙහෙත් ලියලා පටන් ගන්නකොට මේ වෝඩ් එකේදී එතනින් එයාගේ ඒ ප්‍රශ්නේ කන්ටිනියු වෙනවා. එතකොට ඒක අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක ට්‍රාන්ස් එකේදී දැන් අපි හිතමු කලින් හොස්පිටල් එකේ මොකක් හරි ඩ්‍රග් එකක් දීලා මෙහෙදී එක දීලා නැත්නම් ඒකටත් ඇත්තටම අපි රීසන් එක හොයාගන්න ඕනේ. මොකක් හරි රීසන් එකකටනේ කලින් හොස්පිටල් එකේදී එක පටන් ගත්තේ. ඒකට අපි ඇත්තටම හොයන්න ඕනේ අයි එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. සහ දැන් ඇයි මේක නතර කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක ක්ලැරිෆයි කරගන්න තරම් අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් නැත්නම් අපි ડોක්ටර් එක්ක කතා කරන්න. ඊළඟට ඩිස්චාර්ජ් එකේදී මම කිව්වා එකක් තමයි අපි දැන් හොස්පිටල් එකේ ඩ්‍රග්ස් කීපයක් දීලා ඩිස්චාර්ජ් කරනකොට මේ ඩ්‍රග්ස් ටිකම තමයි ඩිස්චාර්ජ් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලියන්නේ. එතකොට එතනදී අපි කම්පෙයාර් කරනකොට මේ පේෂන්ට්ගේ එන්න කලින් ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් ලිස්ට් එකත් අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකත් අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ගැප් එකක්. ඒක හරියට කන්සිඩර් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි හිතමු අලුතෙන් දැන් වෝඩ් එකේදී යාට අලුතෙන් ඩ්‍රග් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරි? අලුතෙන් ඩ්‍රග් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩෝස් එකක් වෙනස් කරලා. දැන් එයා ගෙදර යනකොට මේ ඩ්‍රග්ස් ටිකත් එක්ක එයා දන්නේ නැහැ මං කලින් පාවිච්චි කරපු බෙහෙත් වලට වඩා දැන් මේ පාර හොස්පිටල් එකේදී වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ changes හරියට communicate වෙන්නේ නැහැ patients ලට. right? එතකොට ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට drug related problems arise වෙන එක reason. ඒකට discharge එකේදී දැන් clinical pharmacist කියන්නේ එයාත් මේ hospital stay එක පුරාවටම patient ව බලා ගන්න. එතකොට එයා ගාව notes තියෙනවා. right? එයා ගාව notes තියෙනවා. එයා ගාව මුලින්ම ගත්ත history list එක තියෙනවා. ඒකට during the hospital stay එයා බලනවා මොකද්ද වෙන්නේ, drugs කොහොමද change වෙලා තියෙන්නේ, මෙයාගේ therapy එක මොකක්ද. ඊට පස්සේ ඔන්න අද patient discharge කරනවා. discharge prescription එක ලියනවා. එතකොට discharge prescription එක ලිව්වට පස්සේ අපි එකක් තමයි බලන්න ඕනේ hospital stay එකේදී මේ ගියපු treatment එක හරියට discharge එකේදී යාට ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙනවා. අපි තුම ඇන්ටිබයොටික් දවස් කීපයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් එයාට සමහරට ඒක IV drugs දුන්නා නම් ඕරල් කරලා ඒක දාලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් බෙහෙත් එයාගේ කන්ඩිෂන් එක ස්ටේබල්
උන drugs දැන් තියෙනවනේ යාගේ hospital stay එකේදී. ඒ drug list එක මෙයාට continue වෙනවා ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න. discharge prescription. හැබැයි එතනදී අපි හිතමු දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ surgery එකකට admit වුණා patient කෙනෙක්. එයා කලින් aspirin වල හිටියා. ඒකට aspirin නතර කරා. හැබැයි discharge වෙලා අපි හිතමු සති දෙකක් නැත්නම් 3ක් ගියාට පස්සේ එයාට ආපහු aspirin එක පටන් ගන්න වෙනවා. මොකද එයා aspirin වල හිටියා අපි හිතමු එයාට low dose aspirin ඕනේ එයාගේ heart condition එකට කියලා. එතකොට දෙන වැරද්දක් තමයි මෙතනදී දැන් omit කරානේ surgery එක නිසා. එතකොට හැබැයි discharge එකේදී ඔක ලියවුන්නේ නැති වුනහම ඊට පස්සේ දිගටම එයාගේ clinic book එකේ continue වෙන්නේ without aspirin. අනේ ඒ වගේ points අපි withhold කරා නම් drug එකක් ඒක කවදදායි පටන් ගන්න. ඒකට ඒකේ note එකක් එක්ක තමයි discharge prescription එක ලියවෙන්න ඕනේ. clinic book එක ලියවෙනකොට ඒකේ note එකක් දැම්වෙන්න ඕනේ aspirin withhold කරලා තියෙන්නේ. ඒක start කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු after assessing the patient's condition. ඒ වගේ. Right? So that is about medication reconciliation. I hope you understand the two concepts that I discussed today. So that is taking the medication history and what is the process of reconciliation. So the next week we'll do review and there I will do some cases. Okay, with you because it is difficult to explain the process without taking a case as an exam. So in summary of what we discussed today, taking a medication history is very challenging, especially in Sri Lanka because patients name the drug saying සුදු පාට ලොකු පෙත්ත කහ පාට පොඩි පෙත්ත එහෙම තමයි patients ලා බෙහෙත් ගැන කියන්නේ. ඒකට හරිම challenging medication history එකක් ගන්න එක. හැබැයි අපි practice කරන්න ඕනේ මේක හරියට වෙනවා නම් ගොඩාක් information අපිට හම්බ වෙනවා සහ ප්‍රශ්න අඳුර ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි pharmacist has a role in a liaison at points of transfer of care. Pharmacist තමයි link කරන්නේ අර මං කිව්වා transfer of care points වලදී admission එකේදී discharge එකේදී transfer එකක් වෙනකොට pharmacist තමයි link කරන්නේ මේ transfer of care කියන්නේ. Right? So I hope you can read the two other points. That is, there are studies showing that pharmacists obtain history are more accurate, and there are evidence of preventing errors or problems by reconciliation. Then අපි කරපු studies දෙකේමත් history taking and reconciliation එකේදී තමයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න අඳුරගන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට clinical pharmacy කිව්වහම medication review එකටනේ අපි ලොකු focus එකක් දෙන්නේ. මේ තියෙන drug chart එකක් review කරන්න, interactions බලන්න. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් අපිට ප්‍රශ්න අඳුර ගන්න පුළුවන් points දෙකක් තමයි මේක. Right? So that is the summary of today's presentation and today's lecture. So I hope when you come next week, please come prepared by understanding these two concepts, especially the reconciliation, because we'll be doing some cases. Okay, and I'm extremely sorry for starting delayed today. So what is the time now? It's 9:30 almost, right? Yes. So I think we can stop from here. If you have any questions, I'm very happy to answer. Yes. And I would like to invite any participants, those who are having any points to clarify, or do you have any problem relating to this session or related to the previous session? It is time to ask questions about the today's lecture's problems. Anyone else? Let's check about the chat box. Thanks for joining. There's no. Yes. මම B farm කරලා නැහැ. මට BSc physical science degree එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ස්ටෝස් ෆාමසිස්ට් කෙනෙක්. ඇත්තටම මේකට ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ට්. එතකොට මට මේක කරන්න අපහසුතාවයක් එනවද මම කියන්නේ වැඩි දුරටත් ඉගෙනගෙන නැති නිසා ඩිග්‍රී එක කරලා නැති නිසා මට ෆාමසි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තමයි තියෙන ගැටලුව. ඒක නම් pharmacist කෙනෙක් නේද? ෆාමසිස්ට් කෙනෙක්.
එතකොට ෆාමසි මෙහෙමයි. කරන්න බැරිද කියන එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ගොඩාක් නොලෙජ් එකක් ඕන වෙනවා ෆාමකොලොජි තෙරපියුටික්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට දැන් අපි ඊළඟට කරද්දී මෙඩිකේෂන් රිවිව් කියන concept එක කරනවානේ. එතකොට මෙඩිකේෂන් රිවිව් එකට හොඳ නොලෙජ් එකක් ඕනේ බෙහෙත් ගැන. ඒ කියන්නේ ෆාමකොලොජිකල් and therapeutic knowledge. disease එකක් කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියන එක. එතකොට ඒකට අයිති වෙනවා දැන් ඩිසීස් එකක් කිව්වම ඩිසීස් එකේ සමහරලාට පැතොලොජි ෆිසියොලොජි අපි හිතමු heart failure තියෙන patient කෙනෙක්ට shortness of breathing තිබ්බා කියලා. එතකොට සමහර වෙලාවට shortness of breathing කිව්ව ගමන් අපිට ඔළුවට එන්නේ මෙයාට හුස්ම ගන්න අපහසුයි ඇස්මද කියලානේ. හැබැයි එයාගේ history එක බැලුවම එයාට heart failure තියෙනවා නම් එයාගේ අත්පය ඉදිමිලා තියෙනවා නම් අපිට තේරෙනවා මේ shortness of breathing කියන්නේ මෙයාගේ heart failure version වෙලා. ඒක තේරුම් ගන්න අපි පැතොලොජි knowledge එක. ඒ වගේ මේකට පොඩ්ඩක් අර අනිත් ඉගෙන ගන්න subject knowledge එක ඔක්කොම implement يعني ඒ ඔක්කොම apply වෙනවා මෙතන. එතකොට ඒ knowledge එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඔයා කරේ ඇත්තටම ideally මේක clinical pharmacy practice කරන්න අපි B farm ගැන කතා කරන්නේ bachelor of pharmacy degree program එක ඇතුලේ මේ ඔක්කොම ගොඩක් in detail කතා කරනවා pathology physiology pharmacology therapeutic සමහර වෙලාවට pharmacy ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකේදී සහ අර සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් එකේදී එච්චර knowledge එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර B farm out වෙන අයත් ඉන්න වෙන්න පුළුවන් ඒ knowledge එක නැති. ඔව්. ඇත්තටම මම ඒ කියන්නේ ඒක අපි exam එකක් පාස් වෙලා ගන්න මේකක්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට overall knowledge එකක් තියෙනවා diseases ගැන. අන්න එතනදී තමයි plus point එකක් එන්නේ B farm අයට. හැබැයි ලීගල් මේක ගත්තොත් අපි හිතමු ඇත්තටම ක්ලිනිකල් ෆාමසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යනවා නම් වෙන රටක හරි එතකොට නම් අනිවාර්යෙන් B ෆාම් එක තියෙන්න ඕන. සහ ඒගොල්ලන්ට අනිත් ෆාමසි තව පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් මොන හරි ක්වොලිෆිකේෂන්ස් උත් ඕනේ. සමහර වෙලාවට සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් එකේ ඉන්න අය හරි ඩිප්ලෝමා හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන ෆාමසිස්ට්ලාට සමහර වෙලාවට මේක අපහසු වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ලෙක්චර්ස් කරන් යනකොට අර ෆාමකොලොජි and therapeutics knowledge එක අඩුයි නං. ඒ කියන්නේ drug වල mechanisms. ඒගොල්ලන්ට හැබැයි practice එක තියෙනවා හොඳට. ඒක සමහර වෙලාවට B farm තියෙන කෙනෙක්ට lacking එකක්. ඒ කියන්නේ B farm degree එක ගත්තට සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ practice කරන්නේ නැත්නම් එයාලා practice එකේ දන්නේ නැහැ කොහොමද drug combination එන්නේ ඒ වගේ දේ. එතකොට ඒක ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක මට එහෙම උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි මේ audience එකට. මොකද B farm degree එකේ ඇත්තටම අර overall management එක ගැන ඉගෙන ගන්න එක මම හිතන්නේ අනිත් levels වලදී පොඩ්ඩක් අඩුයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ මම correct කරන්නේ මම වැරදිනා. ඔලක් කියන්නේ. කියන්නේ කතා කරු මිස්ගේ නම චුට්ටක් දැනගන්න පුළුවන්ද හොස්පිටල් එකත් එක්ක? මම විශාල හොස්පිටල් එකේ පද්මි කතා කරන්නේ. පද්මි මිස්. මේ පද්මි මිස් අපි මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන එක අපි ඉරක් ගහලා වෙන් කරොත් දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි මේක එතෙන්ට ගෙනියන්න නෙමෙයි හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මිස් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට enthusiastic වෙච්ච එක ඇත්තටම ගොඩක් කැමතියි. එතකොට අපි ඔය ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන වචනේ ඉස්සරහට දාගන්න නැතුව අපි මේ කරගෙන යන ඇක්ටිවිටීස් ටිකත් එක්ක මිස් ජොයින් වෙලා අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඔව් එහෙම මහත්තයා ඒ වගේම මට කියන්න තියෙනවා මම අවස්ථා දෙකකදී ඇත්තටම මේ පේෂන්ට්ලා දෙන්නෙකුට ලොකු මේ දේ නොදැන මේක ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියලා නොදැන දෙයක් කරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි මගේ දුවගේ මේ ටීචර් කෙනෙක්ගේ තාත්තා. එයා හැම සතියෙම හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙනවා. මොනවා හරි ලොකු හැම සතියෙම ඇඩ්මිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මේ කිසි දෙයක් මේ අද කියපු දේවල් අදනේ දාන්නේ. ඊට කලින් ගෙන් ඇහුවා ඒ ටීචර් මට නිතරම කියනවා ඇඩ්මිට් වුණා බලන්න කියලා මම බලනවා ඊට පස්සේ මම එයාගෙන් ඇහුවා ඔයා බෙහෙත් මේ තාත්තගේ බෙහෙත් ටික දෙන්නේ ඔයාලා දෙනවද නැත්නම් තාත්තරම් බොනවද කියලා. ඉතින් තාත්තා රිටයර්ඩ් ටීචර් කෙනෙක්. ඉතින් තාත්තට තේරෙනවා තාත්තා තමයි අරන් බොන්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම නෑ ඔයා එක සතියක් තාත්තට බෙහෙත් දීලා බලන්න. ඔයා හරියට බෙහෙත් ටික අරගෙන උදේට ඔයා ඉස්කෝලේට යන්න කලින් දීලා යන්න. ආයි දවල්ට තියෙනවා නම් ඒ ටික වෙනම ලේබල් කරලා ලියලා තියලා යන්න රැයට දෙන එකක් රැයට දෙන්න කියලා. ඇත්තටම පස්සේ ඒ තාත්තා මාස 6ක් එක දිගට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ගෙදර හිටියා ඇඩ්මිට් වෙන්නේ නැතුව. නැත්තම් සතියක් ගානේ ඇඩ්මිට් වෙච්ච පේෂන්ට් කෙනෙක්. ඒ එකක් ඊපස්සේ ආයේ අපේ පන්සලේ ඉඳපු අර උදව්වට ඉන්න මිනිස්සයා මේ
එයා මොකද්ද මට මිනි ප්‍රෙස් එක ඒක දෙපාරක් අරගෙන patient ගේ කොහොම හරි pressure drop වෙලා patient admit කරලා ඒ කියන්නේ බොහොම බේරගත්තේ දෙපාරක් නෙමෙයි එයා ඒ කියන්නේ බෙහෙත් ගොඩාක් වරද්දලා අරගෙන ඊට පස්සේ එයාගේ මම ඔක්කොම බෝතල් වෙන් කරලා බෙහෙත් ලේබල් කරලා ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ගිහිල්ලා පන්සලේ ලොකු හාමුදුරන්ට බාර දීලා කිව්වා හාමුදුරනේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔබ වහන්සේ මේ බෙහෙත් ටික දෙන්න. එතකොට මේ patient පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ඒ patient උත් කිසිම කරදරයක් නැතුව තවත් අවුරුදු 2ක් විතර ජීවත් වුණා. පද්මස් දැන් ඒකදී ඔයා දැන් ඔය කිව්ව දේවලුත් එක්ක ඇත්තටම ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියලා අපි අර ලොකුවට අපි හිතුවොත් මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කියන එක සමහරවිට එක තිබ්බ විතරක් වුණත් ඒක මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි දැන් මේක අපි ගිය සතියේ කතා කරනකොට මේ කිව්වේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි ගැන අපි කතා කරමු මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ perform කරන different roles අපි වෙන වෙනම කතා කරමු. එතකොට මම එදත් කිව්වා අපිට මේ හැම දෙයක්ම එකපාරට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බෑ. වෝඩ් එකක ගිහලා රිවීව් කරන එකක් අපිට සමහරලාට ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නත් අමාරු වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ කොහොමද ෆාමසිස්ට්ලානේ. එතකොට CPD කියන්නේ continuing professional development කියන එක කොහොමද ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ළඟ නෙමෙයි ඕනෙම ප්‍රොෆෙෂන් එකක ඒක තියෙනවානේ. එතකොට B farm වුණත් මොන විදිහක වුණත් ඔයගොල්ලෝ ෆාමසිස්ට්ලා තමන්ගේ knowledge එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ෆාමකොලොජි ඉගෙන ගන්න. ෆාමකොලොජි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. එතකොට ඒක තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට therapeutics, disease management මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ඉගෙන ගන්න ගමන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට clinical pharmacy කියන දේ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මොකද B farm කරා වුණත් සමහර වෙලාවට clinical pharmacy practice කරන්න තරම් අපිට ලොකු එකක් නොතිබෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එකම දේ ඔයාලා practice එකේ ඉන්න ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ඩේට් කරගන්න. අපිටම disease එකක් මොකක් හරි drug prescription ඔයගොල්ලන්ට එනකොට ඔයාලට ඒක disease එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න. මේ කොහොමද මේ disease එක manage කරන්නේ? ඒ දේත් එක මොකද තමන් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්නත් උනන්දුව තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක හින්දානේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්නේ. ඒකට අපි මං හිතන්නේ ගවර්න්මන්ට් ෆාමසි සොසයිටි එකේ උවමනාව මේක පොඩි තරමක් දුරට හරි මේක එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට ටච් කරන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් ටිකක් තමයි discharge counseling, reconciliation, medication history taking. දැන් history taking කොහොම අපිට සමහරවිට ක්ලිනික් එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් කරන් සම්පූර්ණ history ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ inhaler device එකක් ගැන. නැත්නම් ඔයා ඔය කිව්ව examples කොහොමද බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා. inhaler device එක madam excuse me inhaler device එකකදීත් ඒ කියන්නේ එක ආච්චි අම්මා කෙනෙක් එයා හැමදාම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ කවුන්ටර් ඉදීවත් එයාට කතා කරගන්න බෑ හොඳටම අපහසුයි එයාට පාවිච්චි කරේ DP හේල එකක් ඊට පස්සේ මම ඒ patient ව අරගෙන ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා මම ඇහුවා ડોක්ටර් අපිට මෙයාට දෙන්න බැරිද MDI එකක් කියලා. ඒකට අපි ළඟ මේ ස්පේසර් ඩිවයිස් එක බේබි මේ මාස්ක් එක ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි තමයි patient දීලා තිබුණේ නැත්තේ. වයසක ආච්චි අම්මා කෙනෙක් ඊට පස්සේ මම ඒ කිව්වට පස්සේ ડોක්ටර් කිව්වා අපි එනං එමත් කරලා බලමු කියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ මාසේ පේෂන්ට් එනකොට ලියුම් කවර් එක රුපියල් 500ක් දාගෙන එනවා මැඩම් මට දෙන්න පේෂන්ට් හොඳ උත්සාහය ඔව් එතකොට ඒක ඇත්තටම ඒක ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ඒක තමයි අපි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කියනවා ඩ්‍රග් රිලේටඩ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ආ ෆාමසි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් කරලා තියෙනවා so that is clinical pharmacy ඇත්ත ඒකත් මිස් අපි මේ මට මිස්ටර් කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි අපි මේ කරගෙන යන වැඩසටහනත් එක්ක දිගින් දිගටම ඉන්න සහ මේ කරන ඇක්ටිවිටීස් ටික අපි කරමු එතකොට ක්ලිනිකල් ෆාමසි හෝ මොකක් හරි තැනකට අපි යමු වෙයි ඒක මම හිතන්නේ මුළු එහෙම මොකද මම ඇත්තටම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් උත් මම බයෝ කරලා නැහැනේ මම ෆිසිකල් සයන්ස් එකේ ඉන්නේ ඉතින් ඒක මම එහෙම ෆලෝ කරනවා නම් ඇත්තට මම මේ වෙනකොට ඩිග්‍රී කරන්න ගිහිල්ලා ඒව හඹායක් නැහැ මට පුළුවන් උපරිම දේ මම හිතාවෙම කරනවා ඇත්තට මගේ හොස්පිටල් එකේ අයත් දන්නවා අපේ කන්සල්ටන්ට්ලා එහෙම කියනවා මේ දවස්වල ඩ්‍රග් මැනේජ්මන්ට් එක අපෙන් හරි හොඳටම කරගෙන යනවා කියන එක ඒක ළඟ මේකක් තියෙනවා මේ කරගෙන යන වැඩ ටික කරගෙන යමු මිස් එතකොට මිස්ටර් පුළුවන් මේකත් එක්ක ඉන්න ඒ වගේම මේ ඇත්තටම ක්ලිනිකල් ෆාමසි තමයි ඔව් ඇත්තටම තව ටිකක් කියවලා ඉගෙන ගන්න දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න එතකොට තවත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් එයි එතකොට මිස්ටර් සමනුත් මම හිතන්නේ පද්මිනි මිස්ටර්
advice එකක් දීලා තියෙනවා chat box එක හා you can study the clinical pharmacy by regarding the pathological basis and therapeutics එහෙම දාලා ඊට පස්සේ යටින් දාලා තියෙනවා clinical pharmacy is not a rocket science only need your commitment and continuous learning daily practice ඒ කියන්නේ අපි මේ කරගෙන යන වැඩ ටිකත් එක්ක මිස් හිටියානම් ඇත්තටම මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට තව කාට හරි වගේ ගැටලුවක් මොන හරි තියෙනවද ගැටලුවක් නෙවෙයි ලක්මන් මහත්තයා මට මේ අත්දැකීමක් ෂෙයා කරන්න හිතුණා මේ වෙලාවේදී මේක මේ ඩිසාස්ටර් එකකදී අපිට මේ වෙන දෙයක් මේ කියන්නේ දැන් මේක මම සුනාමියේදී අත්දකපු දෙයක් මම මේ බොහෝ අයට මේ අත්දැකීම නැති නිසා මම මේ කියන්න යන්නේ එතකොට මේ සුනාමියකදී අපි දැන් යනවා මේ මෙඩිකල් කැම්ප් කරන්න හැම කෙනෙක්ම සුනාමියකදී හෝ නායාමකදී එහෙම නැත්නම් ගම් වතුරකදී ඒ වගේ යනවා එතකොට එතනදී අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අරගෙන යන්නේ පියුරොක්සෝන් එහෙම නැත්නම් ඩයරියා වලට මේ එතකොට ඒ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකකට වෙච්ච දෙයකට අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි. නමුත් අපි සුනාමියකදී ගිහිල්ලා දැක්ක දේ තමයි දැන් මෙහෙම කැම්ප් කරන්න ගොඩාක් අය ගිහිල්ලා හිටියා. ගිහිල්ලා බලනකොට එතන මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ මේ NCD ඩ්‍රග්ස් ටිකත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ හිස්ටරිත් නැහැ. එතකොට මෙඩිකේෂන් හිස්ටරිත් නැහැ. ඕන් ඩ්‍රග්ස් ටිකත් නැහැ. මේ සියල්ලම නැති වෙච්ච වෙලාව. ඇත්තටම ෆාමසි එකෙන් බේත් ටික ගන්න ෆාමසිත් නැහැ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකට තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි ගිය ගමන්ම අපි කරපු දේ තමයි අපේ රූට් එක වෙනස් කළා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර කරන්න යන මෙඩිකල් කැම්ප් එක මෙයා කරන්නේ නැතුව මේගොල්ලන්ගෙන් අපි ගත්තා මේ දත්ත ටික. දැන් මොනවද මේගොල්ලන් ගාව මොනවා හරි මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි තිබුණාද? ඒ හිස්ටරි ටික අරගෙන ඒ ටික අරගෙන අපි ඒ දවසේදී ඒ ටික කරගෙන ඊළඟ දවසේ අපි කොහෙන් හරි ඩ්‍රග්ස් ටික හොයාගෙන එතෙන්ට ගිහිල්ලා කියලා ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කළා. එතකොට මම දැන් එතනදි සමහර වෙලාවට අර ඒකෙන් දෙකදී නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ලෙඩා අමාරු වෙලා මේ ඩෙත් වෙන්නේ මේ ඩ්‍රග්ස් ටික නැති වෙලා නිසා. ඒකට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් මම මේ මැනේජ් කරන්න මට වෙච්ච يعني අත්දැකීමක් මම මේ ෂෙයා කළේ. අපි ඒ වැඩේ මේ දවස් කීපයක් අපි දවස් 5ක් විතර හිටියා. මාතර දෙවිනුවර පැත්තේ. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් කළා. ඒක මම අත්දැකීමක් හැටියට මම අනිත් අයට පොඩ්ඩක් ෂෙයා කළේ ඒක. ඔව් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් තේරෙන්නේ මේක රොකට් සයන්ස් එකක් නෙමෙයි කියන එක සහ අපි මේ එදිනෙදා කරගෙන යන දේවල් පිළිවෙලකට කරලා මේක ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් විදිහට මේ සමාජයට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන එක තමයි අපි මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි සහ අපේ මේකේ ඉස්සරහට අපිට කරන්න තියෙන ඉතින් ඒක මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි සරල දෙයක්. හැබැයි ඉතින් මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එක සහ අත්දැකීම් එකතු කරගන්න එක දැනුම ෂෙයා කරගන්න එක අපි ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා සහ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි. මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ කියන්නේ අපි මේ කරන දේම තව චුට්ටක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ගොඩක් වැදගත් විදිහට සහ සයන්ටිෆික් විදිහට මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක අපි හැම ෆාමසිස් කෙනෙක්ම ඉහෝ විදිහට කරන දෙයක්. ඇත්තටම චන්ද්‍රජිත් මහත්මයාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධව. So any questions or comments regarding the today's lecture or even on the last week's session? Oh, chat box eකට you can send your problems into the chat box also. So I think we can move on to the end of this session. මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි තේරෙන්නේ නම් නිහඬතාවයෙන්. So however madam එතකොට madam අපි මේ session එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි discussion එකක් කරා අපි ඉන්න කට්ටියත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අද දැන් අපි ඉගෙන ගත්තු දේ මේ hospital කීපයක ඒ කියන්නේ ක්ලිනික් දෙක තුනක හරි ඒ කියන්නේ අපේ NHS එකෙන් එතකොට දංකොටුව හොස්පිටල් එකෙන් ඒත් එක්කම මේ තව ලහිරු එම මේ අංගොඩ හොස්පිටල් එකේ ඒ කියන්නේ හිස්ටරි කීපයක් අපි මේ හොස්පිටල් එකේ මේ සෙෂන් එකෙන් ඉගෙන ගත්තු දේවල් එක ප්‍රැක්ටිකලි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරමු කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමති වුණා. මේ එතෙන්දී අපිට අර මේ මොකක් හරි ෆෝමැට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වේද මැඩම් මේකට මේ යුනික් ෆෝමැට් එකක් මේ වැඩේට කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා චෙක් ලිස්ට් එකක්.
අන්න හරි වැඩ. ඒක ඇත්තටම ඩෙවලොප් කරලා සමහර රටවල් වල ළමයි ට්‍රේන් කරනකොට යූස් කරන එකකුත් තියෙනවා. චෙක්ලිස්ට් එකක්. ඒක හදාගත්ත නම් ඒකට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයගලන්ට අමතක වෙන්නේ ඒ ඕඩර් එකට තමයි යන්නේ. යන්නේ නේද? එතකොට මඩම් මේ දැනට ප්‍රමිලිමිස් ළඟ තියෙනවා කො නුවරඑළිය එකක්. අපි ඒක හෙට ෆෝවර්ඩ් කරොත් මැඩම් කරගෙන යන ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න අපිට මේ හිස්ටරි ටිකකින් එකද පොඩ්ඩක් ෆැමිලියර් විදියට මම ඒකට උදව් කරන්නම්. එහෙම එකක් තියෙනවා නම් ඒ වන්න. මොකද මං ආව දැනට එහෙම හදපු එකක් ඇත්තටම නැහැ. කමන්නේ. අපි ළඟ තියෙන අපි මැඩම්ට එවන්න ඒක. එතකොට මට බලන්න පුළුවන් මම අර කිව්ව වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට දාන්න. ඒකත් කම්ප්ලීට් හිස්ටරි එකක් ගන්න විදිහ ගැන තියෙනවා. ඒකයි මැඩම් ලාස්ට් වීක් එකේ මේ සෙෂන්ස් දෙකේ ලෙක්චර් නෝට් එක චුට්ටක් පුළුවන් නම් අපිට ෂෙයා කරන්න. ඕනේ නේ. ඔව්. ඒක ෂෙයා කරන්න. ඒකයි මම I didn't think of that. Okay madam. එහෙමනම් and now we are move on to the end of this session. So I would like to grateful for Nilani Mamudo madam for the continuously joining with us to develop our career as the clinical pharmacist. And I would like to thank all the members that has been logged on today, and to the president, Mr. Ajit Tilakaratne, as well as the EXCO members, to making this platform, and all these members to upgrade their knowledge and to laying the background for the implementation of this clinical pharmacy. So now let's end. Now we can end the session, and next week we අපි කතා කරන next week එකේදී අපි කතා කරනවා medication reconciliation with the review එකත් එක්ක. එහෙමනම් අපි හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ අපි ලබන සතියේත් මේ විදිහටම ඉරිදාටට මේ clinical pharmacy lecture series එකත් එක්ක හම්බෙමු සහ අපි implementation සාකච්ඡා කරගත්තු විදිහටම කරමු. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ වගේම සුබ සතියක් හැමෝටම. Thank you very much and